салом бинандагони азиз, барнома ахбори озодиро аз студияи марказӣ тақдими шумо мекунам. имрӯз 1 апрел аст ва дар 15 дақиқаи оянда ин мавзӯъҳоро хоҳем дошт. коршиносон бо ишора ба бадрафтории эҳтимолии муфаттишон ва шиканҷаи боздоштшудаҳо таҳқиқи мунсифонаи ҳамла ба толори консертии канори Москваро зери суол мегузоранд. фишор афзудааст. шикояти даҳум муҳоҷирони тоҷик аз ҷумла занон аз боздошту тафтишҳои беасос ва рафтори бади полису мардуми Русия. ҳамаи муҳоҷиро азоб кашида бомебу Москва ноором Москва вал нест. ва чаро бо эваз шудани раҳбарони баъзе ноҳияҳо дар шимоли Тоҷикистон заминҳои президентӣ ҳам аз даст ба даст мегузаранд. ҳозир ман шумода як ҷавоби пурра дода наметавонам. мебахшед сару калобамона гум кардем. додгоҳи басмании шаҳри Москав охири ҳафтаи гузашта Лутфуллои Назримат, нафари нуҳуми гумонбар дар ҳамла ба Крокус Ситиро то 22 май ба ҳабс гирифт. додгоҳ гуфтааст нисбати ӯ аз рӯи моддаи анҷоми амалии террористӣ дар ҳайати гурӯҳи созмониёфта ки боиси марги инсон шудааст иттиҳом эълон гардидааст. ин шахс ки асту чӣ гуна метавонист дар ташкили ҳамла иштирок кунад маълум нест. ҷузъиёти аз ин беш нашр намешавад, вале бархе расонаҳои русӣ навиштанд Лутфуллои Назримат як рӯз баъди ҳамла дар Крокус барои дағалӣ бо пулис боздошт ва ба 15 шабона рӯз ҳабс маҳкум шуд. ҳамакнун мақомот гуфтанд ки гӯё рабт доштани ӯ ба ҳамларо собит карданд. аз ҳамлаи маргбор ба маркази Крокус-Сити ҳоли вилояти Москав ки ҳаёти 144 нафарро аз байн бурд беш аз 10 рӯз гузашт. додгоҳ қарори ҳабси 9 нафар дар робитаро содир кард ки 8 нафарашон зодагон ё шаҳрвандони Тоҷикистон ва яке табаи Қирғизистон ҳастанд. шубҳаҳо дар бораи ин ҳамла зиёд аст ки мақомоти рус онҳоро тавзеҳ надоданд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва ҳоло дар студия дар бари ман аст. мумин салом, чаро коршиносон ба айбномаи мақомоти Русия бо шубҳа менигаранд? салом Шаҳлос, салом бинандагони азиз. солҳо аз он сабаб пайдо шуданд ки мақомоти рус ҳам хеле дар ин ҳодиса шубҳанок рафтор карданд. аз ҷумла BBC менависад ки аз пойгоҳи горди миллии Русия ки дар фосилаи 3 километр аз Крокус буд, ҳатто пои пиёда метавонистанд дар 15 дақиқа расанд. агар кормандони пулис ба ҷои ҳодиса расида бошанд, чӣ тавр ҳамлагарон озод баромада фирор карданд? ба қавли шореҳон ҳолати ҷисмонии боздоштшудаҳо аз он шаҳодат медиҳад ки онҳо сахт шиканҷа шуданд ва гӯё мақомоти рус аз онҳо ҳеҷ гаперо лозим надоштанд. ба гуфтаи ҳомии ҳуқуқ Владимир Асечкин, ин шиканҷа ба дараҷаи сахт будааст ки яке аз онҳо дар додгоҳ нима беҳуш буд ва дигаре мисли зомби рафтор мекард. ин ҳомии ҳуқуқ суол мекунад ки чӣ гуна гумонбарон то наздикии марзи Украина озодона ҳаракат карданд. фарзияи фирор ба Украинаро коршиносони дигар низ зери шубҳа мебаранд, чун марз аз ду тараф сахт баста аст ва гузаштан ба он тараф номумкин аст. ба гуфтаи рӯзноманигор Анвар Деркач, ҳодисаи воқеан террористӣ буд, вале далелҳои мантиқӣ нишон медиҳанд ки Русия натавонист аз он ҷилавгирӣ кунад ё сари вақт вориди кор шуда одамонро наҷот надодааст. хуб мумин, мақомоти расмии Русия ва ё коршиносони рӯ ба ҳукумати ин кишвар дар ин бора чӣ мегӯянд? бубинед Шаҳло, президенти иттифоқи афсарони гурӯҳи Алфаи Русия Алексей Филатов ба шабакаи телевизионии TV5 Русия гуфтааст ба назари ӯ ҳамларо ба камияш 3 гурӯҳ анҷом додааст. яке тирандозӣ кардааст ва дуввуми ҳамзамон чанд нуқтаи биноро оташ зада, афроди дигар дар беруни бино бо раҳнамоӣ ба ҳамлаварон вазъияти берунро ба онҳо хабар додааст. дар акси ҳол имкон надошт ҳамаи ин амалиёт дар чанд дақиқа ва аз тарафи 4 нафар иҷро шавад. Олга Романова, раҳбари бунёди иҷтимоии зиндониҳои Русия, низ мегӯяд аз нигоҳи вақт, рафтори кормандони мақомот, сабти шиканҷа кардани боздоштшудаҳо, фирори хеле аблаҳонаи гумонбарон номувофиқатӣ мебинад. ба гуфтаи ӯ агар ба ҳарфи мақомоти рус бовар кунем, ин нафарон ба ҳадде дар кори худ касби амал карданд ки хадамоти махсуси Русия аз он бехабар монд. вале саволе беҷавоб аст ки чӣ тавр ин афроди хеле гӯё боҳуш ин гуна аблаҳона аз ҷои ҳодиса фирор карданд? мумин, расонаҳои Русия таври матлаб менависанд ки гӯё боздоштшудаҳо на гумонбар, балки аллакай гунаҳгор ҳастанд ва гуноҳашон исбот шудааст. ин гуна фазосозӣ ва умуман ин ҳодиса дар Русия чиро дигар хоҳад кард?
بله شلو، با گفته کارشناسان با نمایش شکنجه آشکارای بازداشت شده ها پیشنهاد دوباره جاری کردن حکم قتل، جاری کردن فضای ترس و هراس روسیه وارد یک مرحله کاملا دیگر شده است. تشکر مومین برای صحبت. و بینندگان عزیز، خبرگزاری ریترز از نقل مقامداران ایرانی اطلاع داده است که ایران چند روز پیش از حمله بر روسیه خبر داده بود که در این کشور عملیات تروریستی بزرگ مد نظر است. این منبع به ریترز گفته است اثنای بازپرسی افراد متهم با حمله های مرگبار تروریستی در ایران معلوم شد که آنها میخواهند در روسیه نیز حمله راه اندازی کنند. خاطر نشان میکنم که مسئولیت حمله به تالار کنسرتی کنار مسکو رو گروه دهشت افکنی دولت اسلامی برداشت گرفته است. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. بعضی از مهاجران میگویند بعد از حمله مرگبار کراکو سیتی هال سنجش و بازداشت و اخراج افزوده مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است و اما مقامات تاجیکستان بازداشت شهروندان و وضع مهاجران را در روسیه شرح نمیدهند. زرانگیز نوروزشو با تفصیلات بیشتری همین موضوع. باور نکنید میگن که مسئله نیست، مسئله آرومه. همه مهاجرا از آب کشته است. با میگم مسئله آرومه، مسئله اول نیست. در حالی که مقامات وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگویند وضع به تغییر است، ده‌ها مهاجر از جمله زنان از بازداشت و تفتیش‌های بی اساس و رفتار بد پلیس با آنها شکایت میکنند. مردم عذاب میکشند. نفر این وضعیت دین خودم در بود آمدن کارخانه تفتیش کردن، کارخانه مثال ما را گرفتن بردن، دکومنتان پتنت همه هست، بخوای نخوای با نمیکوان. کسی را که میبرن 5000 گرفته شدن اپا جان. بعد همه خط تاجیک بسیار تاجیک ها جمعشان در ازو الان اکناس میبین تاجیک ها دلت میسوزن. این مهاجر زن تاجیک در یک آشخانه کار میکند. میگوید فرزندی معیوب دارد و مجبور بود او را گذاشته برای کار به روسیه بیاید. با گفته وی بعد از حمله اخیر در مسکو مناسبت اطرافیان هم با او دیگر و کار و زندگی برایش سخت‌تر شده است. خیلی دلیل دیدن من سلام دادم گرفتن و یا سلامون علیک نگرفتن و در کارخانه میشد مینوت و ساعت تلفناشو نمیمونن، اخبار تماشا میکنن. خیلی کردن همه را برای تاجیکورا خیلی نمیبود. در یک هفته اخیر نظارت و تفتیش مهاجران آسیای مرکزی از سوی پلیس روسیه شدت گرفته است. برخی میگویند گاه‌ها در یک روز چند بار به دست پلیس میافتند و مورد سوالباران قرار میگیرند. اکنون به گفته مهاجران ضمن تفتیش ها پلیس تلفن های آنها را سنجیده میپرسد که سلاح دارند یا نه. دوام 10 ساعت شناسنامه ما را تفتیش کرده صورت گرفتند. تلفنم را کفتند و تمام رقم هایی را که من تماس می گرفتم سنجیدند. حجت ها و ملتم را پرسیدند. من گفتم که ازبک هستم. گفتند سلاح دارید؟ گفتم که به من سلاح لازم نیست. کی آمدی؟ با کیا صحبت میکنید؟ در کجا کار میکنی؟ همین طور آنها تا نیم ساعت میپرسیدند و نگاه میداشتند. همراه با شهرت پلیس روسیه 20 مهاجر دیگر از ازبکستان و تاجیکستان را بازداشت کرده است. ازبکستانی ها را بعداً جواب داده اما مهاجران تاجیک را نگه داشتند. با گفته شهرت پلیس با شهروندان تاجیکستان مناسبت بد میکرد. تاجیکان را بازداشت و با کلتک لطوکوب کردند. یک جوان گفت او را زدند و پایش درد میکند. ولی با ما ازبکستانی ها چنین رفتار نکردند. فقط دغل گپ زده و تحقیر کردند. در این بین مهاجرانی هم هستند که میگویند بجز از کم زیاد شدن تفتیش ها وضع چندان تغییر نکرده است. مقامات تاجیکستان میگویند جای نگرانی نیست. وزارت مهنت و مهاجرت فقط با نشر یک اعلان روز 27 مارس رقم تلفنی نمایندگی های این نهاد در روسیه را پیشنهاد کرده از مهاجران خواسته است در صورتی به مشکل دچار شدن با این رقم ها تماس گیرند.
پایگاه میگرانت اوز با توجه به حادثه اخیر برای مهاجران ازبکستانی چند توصیه مهمی حقوقشناسان را پیشنهاد کرده است. از جمله تاکید نموده است که سندهای بدوباش خود را درست و تلفن و نوتبوک های خود را پیوسته پاک کنند، در گروه های شبهناک اینترنتی وارد نشوند و در جایهای جمعیتی کمتر حاضر شوند. حامیان حقوق مهاجران میگویند بعد حمله مرگبار در مسکو هزاران مهاجر برای مشورت و کمک به آنها مراجعت میکنند. آنها به مهاجران توصیه میدهند که در این روزها تلاش کنند به مسجدهای غیر رسمی نروند و برای احتیاط ریشهای دراز و بی‌ترتیب نگذارند، چون این میتواند بهانه برای بازداشت و اذیت آنها از سوی پلیس روز شود. در نایب باجان غفوروف که از روی مساحت در تاجیکستان در جای دوم است، بحث استفاده زمین طرف دختر می‌گردد. چون این کشو پرونده دادگاهی نیز شده‌اند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. اویله پولودوف برای 10 صدک گکتار زمین پرزیدنتی نزدیک به 4 سال باز با مقامات بحث دارد. شکایت این است که زمین برادران خیرالله و نصرالله پولودوف ها از طرف ظریف نظیری رئیس پیشینه ناحیه باجان غفوروف در سال 2020 به کسی دیگر داده شده است. حالا که به گفته پولودوف این زمین 30 سال پیش همچون قطعه پرزیدنتی برای استفاده به مهلت به نام آنها ثبت شده است. همین قصابش من نلوک میتیم، زمین به کار میکنم، زمین به بچه‌ام به من رسیدش به میخورونم میپوشونم. امروز به عمده این زمینی بیکار شده باشد، پرزیدنت برای من زیب دادن نشد. عبدالله جان پولودوف پدری برادران میگوید او در زمین‌های کشاورزی ناحیه باجان غفوروف تقریباً 60 سال همچون دهقان، راننده تراکتور و بریگادیر کار کرده است. این زمین را برای بهتر کردن شرایط خانواده به فرزندانش داده بودند. ولی به آگاهی و رضایت آنها مقامات ناحیه باجان غفوروف آن را در اختیار بختیار شریفوف گذاشتند. سابق رئیس ناحیه در شرح این قرار خود گفته است بختیار شریفوف در این زمین میدانچه ورزشی، کارگاه قنادی و منزل استقامتی خواهد ساخت. خانواده پولودوف این را بی‌عدالتی و قانون شکنی می‌داند. یک ماه پیش اون حالنامه برآوردن، حالنامه واسطی وای‌ها و فایده وای‌ها برآوردن، ما اوای راضی نه از حالنامه برآوردگارشان. ما به مراجعتی سودی ولایتی کاساسیونی شکایت کردیم. باز همه حالنامه زیادزاده محمدالله برآوردگی ترغی گفته ما را گسیل کردند. حقوقی ما پایمال کردند. نیمه ماه مارس امسال مقامات دولتی خواستند حکم دادگاه را عملی کنند، ولی ساکنان محله و عائله پولودوف اعتراض کردند. 4 سال است اسباب ویران، 4 سال است می‌دویم. نگاه می‌جنده نگاه. مسئولان خدمات اجرا و دیگر نهادهای ذی‌دخل بعد بحث چند ساعته نتوانستند زمین را به اختیار بختیار شریفوف گذارند. خود او در جای حادثه نبود ولی نماینده‌اش راضی نشد در این باره با ما صحبت کند. حاضران ادعا داشتند که سندهای مقامات نادرستند و بناهن حلنامه دادگاه اجرا نگردید. چنین کشاکش‌ها مخصوصاً بر سر زمین‌های به نام پرزیدنتی در ناحیه باجان غفوروف زیاد شدند. رئیس ناحیه میگوید حالا تقریباً 70 قرار مورد اعتراض و بعضی آنها پرونده دادگاه شده‌اند. قانون شکنی بسیارش گفتیم که ما در سالهای پیش آمده ایستاده و همش وقتی که کشادن گیره کشادن این پیش میآید و جنایت خواهی نخواهی حاضرا مواد چی در ما میپرسند. ما رئیس کمیته زمین کمیته باقاعدگیری زمین هم ایمینا میپرسند. اکنون دادگاه تلاش دارد سرتیفیکت خاندان پولودوف را برای حق مالکیت این زمین بیکار کند. جواباً پولودوف میخواهند به دادگاه عالی مراجعت کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باجان غفوروف. برنامه امروزی ما پایان یافت. خدا نگهبان.